新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。祝你敲醒我的声音，一年之计要有盛宴提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，新春有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。祝你敲醒我的声音，一年之计要有盛宴提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，新春有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。祝你敲醒我的声音，一年之计要有盛宴提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，新春有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。祝你敲醒我的声音，一年之计要有盛宴提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，新春有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。祝你敲醒我的声音，一年之计要有盛宴提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，新春有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地
数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主你敲醒我的声音，一念之际要用声言提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新心盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主你敲醒我的声音，一念之际要用声言提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新心盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主你敲醒我的声音，一念之际要用声言提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新心盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主你敲醒我的声音，一念之际要用声言提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新心盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主你敲醒我的声音，一念之际要用声言提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新心盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年剩什么东西。
主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主，你敲醒我的声音，一念之际要有声音提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年中什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主，你敲醒我的声音，一念之际要有声音提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年中什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。新春的来到，悄悄地数算过一年生什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。主，你敲醒我的声音，一念之际要有声音提醒。主的平安为我打气，新造的人有新的气息。主为我造一个新的心，心中有个新生命。主赐福新一年，新盼望，爱能永存我的心。新春的来到，悄悄地数算过一年中什么东西。主的恩惠若不抓紧，很快就会变成叹息。我们默祷，预备心来敬拜我们的神。你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿敬畏耶和华的说，他的慈爱永远长存。
会众请站立，我们一起来歌颂我们的神，快乐欢欣向主敬拜。会众请坐，我们来唱《信实广大》。你心是何广大，我山我天父，却无转动婴儿藏在你心。你不改变，你慈爱永不转移，无始无终的神是恩无尽。你心是何广大，你心是何广大，清晨不清晨，主爱了更新。我所需要，你至少丰富一倍。你心是何广大，现在我身。春夏秋冬四季，要栽种收成，日夜星辰时刻旋转不止。宇宙万物都为造物主见证，诉说天父莫大心事仁慈。你心是何广大，你心是何广大，清晨不清晨，主爱了更新。我所需要，你至少丰富一倍。你心是何广大，现在
心内，深情指引道路天堂之人，力量为今日，大盼望为将来，全赐给我灵有万不悲痛。你心是何广大，你心是何广大，清晨不清晨主爱的更新，我所需要你至少丰富一倍，你心是何广大，现在我身。我们一起同心来祷告。爱我们的阿爸天父，感谢你在这春节的第一天早上，我们可以通过网上的视频 YouTube 来敬拜赞美你。新冠肺炎使我们不能来到教会与众弟兄姐妹聚集一堂，有团契，有分享，有面对面的沟通，那么的自由来敬拜你。但我们深信你是掌管宇宙万物的主，一切事情的发生都有你的应许和你美好的旨意。因为你的意念高过我们的意念，你的道路高过我们的道路，你的信实何其广大，你的慈爱永不改变。我们要感谢你在我们每天生活上的带领、看顾和保守。无论是我们的健康，还是我们的家庭、工作、侍奉所经历的一切，我们都深信有主的安排和美好的旨意。谢谢你带领我们的脚步，平安的又度过了一年。虽然在这一年里，我们有时会遇到困难、问题，有时使我们灰心，但是我们不绝望，因为我们有你宝贵的应许和丰盛的恩典。耶和华我们的神必定眷顾我们从岁首到年终，耶和华的眼目从来都没有离开过我们。我们虽然走过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我们同在。在这新的一年里，我们求天父赐我们聪明智慧，引导我们过一个永神一人的生活。恳求圣灵的带领和同在，让你的话语来引导，帮助我们，免得我们偏行己路，得罪了你。今天早上，求主洁净我们的心思意念，好叫我们能够听得明白你的话语，成为我们的力量，成为我们随时的帮助。我们这样同心的祷告，是奉耶稣的圣名求的，阿们。在圣洁神的面前，我们以谦卑的心来审查自己，预备心认罪祷告。我们唱这一生最美的祝福，唱完后我们才一起跪下。在无数的黑夜里，我用星星画出你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，
心画出你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我精神颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福。我们首先一起来读认罪经文，在诗篇86篇第5节 Mazmur pasal 86 ayat 5。主啊，你本为良善，乐意饶恕人，有丰盛的慈爱，赐给凡求告你的人。Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu。我们谦卑默默地来到主的面前来认罪。阿爸天父啊，求你赦免我们种种的罪恶，因为你是赦罪的主，你有赦罪的权柄，又有赦免之恩。你的宝血大有功效，无论我们的罪有多深多重，你的宝血都能洗净。求你按着你的信实赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。主啊，在过去的1年，我们有亏欠你的地方，求你赦免；有得罪你的地方，求你饶恕；有羞辱你的地方，求你遮盖；有不讨你喜悦的地方，求你原谅；有不合你心意的地方，求你明显；不做错的地方，求你指正；有偏离圣经真理的地方，求你来光照，求你修正。主啊，在过去的1年，我们只顾自己的家，却不顾你的家；我们只体贴自己的心意，却不体贴你的心意；我们只求地上的好处，却不求地上的好处。主啊，我们只贪图肉体的享受，却不恳求属灵生命的长进；我们只显自己的益处，却不传福音，使别人得救。当你看到我们如此的光景，你的心何等的忧伤。主啊，在这一个新的1年，求你赦恩怜悯我们，向我们扬脸，使我们的心向你回转。求你光照我们，检查我们，
使我们向你认罪悔改。求你赦免我们，洁净我们，使我们成为圣洁。求你赐我们智慧和启示的灵，使我们真知道你。求你用灵火焚烧我们，使我们有火热的心来爱你。求你的灵充满我们，使我们能被你使用。求你与我们同在，使我们所做的蒙你赐福，蒙你悦纳，蒙你纪念。愿我们的祷告如香陈列在你的赦恩左前，蒙你垂听，蒙你应允。奉主耶稣基督的名祷告，阿们。我们用主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿们。请起立。我们一起来宣读我们的信仰。使徒信经：我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由童真玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。我们一起来起应，称谢赞美主慈爱。我要在政治人的大会中并公会中一心称谢耶和华。耶和华的作为本为大，凡喜爱的都必考察。他所行的是尊荣和威严，他的公义存到永远。他行了启示，使人纪念。耶和华有恩惠，有怜悯。他所行的是诚实、公平，他的训词都是确实的，是永永远远坚定的，是按诚实正直设立的。他向百姓施行救赎，命定他的约直到永远。他的名圣而可畏。敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。耶和华是永远当赞美的。Ucapan syukur serta pujian akan kasih sayang Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan halat dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya.
请坐。弟兄姐妹们，在主里平安。 Damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan. 我们非常感恩 Kita penuh syukur kepada Tuhan 神的带领，神的保守， karena tuntunan dari Tuhan dan penyertaannya 给我们能够平安的知道，今天进入农历新年。 telah memberikan tuntunannya sehingga kita sampai dengan hari ini bisa masuk dalam perayaan Tahun Baru Imlek. 我再次向各位、向大家恭祝我们的新年蒙恩。 Sekali lagi saya mengucapkan kepada kita semua selamat Tahun Baru Imlek. 我们要进入我们的讲道神的话语，我们在神的面前祷告。 Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan dan kita bersatu dalam doa. 神啊，你是大而可畏的神，我们来到你的面前，我们要敬拜你，我们要歌颂你，我们要赞美你。我们知道神，你的保守，你的带领，给我们直到今天能够站在你的面前，能够进到你的会中来赞美你。 主啊，我们感谢你。主啊，这个时候我们要聆听神你的话语，求主你的灵引领我们，让我们每一位在你的面前听的，都得到神你的话语造就。奉耶稣基督的名求，阿门。各位的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara-saudari, 我们今天 在这个春节里面，要在神的话语来思想一个题目， mari di Tahun Baru Imlek ini sekali lagi kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, 就是这个新春的要事。 yaitu mengenai hal apakah yang paling penting dalam Tahun Baru. 在这个新春里面，虽然有很多重要的事情， Sesungguhnya memang banyak sekali hal-hal yang penting dalam perayaan Tahun Baru Imlek. 但是在这里我要跟大家分析的有几件更重要的事。 Tetapi saat ini saya mau menekankan beberapa hal yang paling penting tersebut. 春节是我们中华民族的最隆重的节期。 Tahun Baru Imlek atau Festival Musim Semi adalah perayaan yang paling khusyuk dan penting dalam budaya Tionghoa. 也是最快乐、最热闹的日期。 Dan juga adalah saat-saat paling berbahagia dan saat-saat yang paling ramai bagi kita semua. 因为在这个日期里面，许多我们成为华人的老少都在等候这个日期。 Karena di hari-hari ini seisi keluarga, baik apakah itu pria, wanita, orang dewasa maupun anak-anak sangat sibuk untuk menunggu akan hari-hari ini. 为什么这个日期对我们华人这样的重要？ Mengapa hari-hari Imlek ini ternyata begitu penting bagi kita orang Tionghoa? 因为大家都要心中都带着要进入这个新的一年。 Karena dalam hati setiap orang memiliki sebuah keinginan yang mau dibawa untuk memasuki atau melampaui tahun baru ini. 大家都忙忙碌碌的预备来迎接这一个大喜的日子。 Semua orang menanti, semua orang dalam hatinya memendam keinginan untuk merayakan sesuatu yang penuh sukacita di hari ini. 在他们的心中充满着一个很大的盼望。 Dalam hati mereka dipenuhi oleh pengharapan yang begitu besar. 在这个新的年来临的时候， Sehingga dalam tahun baru ini, 我会得到很好的这个祝福。 saya akan mendapatkan berkat yang lebih besar. 我会在这个新的一年有好运，
saya akan mendapatkan kemujuran di tahun ini. 我会在新的一年当中，我能够得到健康、平安，大一切好的事情 Saya 都 mau 能够领到。 saya merindukan akan damai sejahtera, saya merindukan akan kebahagiaan dan semua hal-hal yang luar biasa lainnya di tahun baru ini. 所以这一年这个迎春的这个日子里面，大家都得到盼望的都是好的。 Jadi semua orang di hari Imlek ini menanti-nantikan dan mengharapkan segala sesuatu yang baik adanya. 甚至于有许多的这个贺年的卡， Dan juga ada kartu-kartu ucapan selamat tahun baru 都写着很好祝福的祝词。 dipenuhi dengan kalimat-kalimat yang begitu indah dan kalimat-kalimat yang berpengharapan besar. 比如来讲，就是幸福、 Seperti misalnya kebahagiaan, 大吉大利、 kejayaan besar, 发财、 kemakmuran, 进步， kemajuan, 这一些的贺的这个贺的祝词， Dan 都 yang 是 biasa yang 心中很快乐的。 dan biasanya juga penuh pengharapan akan berkat ataupun fuk ini yang membuat sukacita bagi kita semua. 想到那个日子的时候，庆祝的那一种的热闹， Ketika kita mengingat akan keramaian dan kebahagiaan tahun baru, 有敲锣鼓， ada juga apa ya seperti rebana, 有古金狮， ada juga ya 武陵赛 ya juga ada barongsai, 都非常的热闹， sangat membuat suasananya sangat meriah 来庆祝这个日期。 dalam memperingati hari ini. 各位的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 当然在这个欢庆这个春节的时候， tentunya dalam hari-hari perayaan Imlek ini 我们也免不了想到我们所得到的一些的红包。 kita juga mengingat akan angpau yang akan kita berikan atau kita terima. 我们也想到有很多的礼物、礼篮可以送到我们的家 Dan。juga begitu banyak hadiah ataupun keranjang berkat, hantaran yang diantar ke sana ke sini atau kita terima. 总之啊，这个新年啊，一连3天，这到15晚啊，都很快乐的心情来 Pokoknya 庆 kita 祝。 melewati penanggalan tanggal 1 sampai dengan Cap Gomeh dengan penuh kebahagiaan. 但是在他们的心灵中， Tetapi apakah di dalam hati 在这个新春有许多很重要的事情。 apakah dalam hati kita memiliki sukacita di perayaan Imlek ini, itu adalah hal yang paling penting. 对他们来讲， Bagi kita, 新年我要得到的就是福。 tahun baru kita tentunya mengharapkan akan berkat ini. 所以我们要思想迎春接福。 Kita memikirkan di dalam musim festival musim semi ini kita akan mendapatkan berkat. 在诗篇123篇第1节和第4节那边有讲， Di dalam Mazmur 128 ayat pertama dan ayat keempat dikatakan demikian. 他讲凡敬畏耶和华、遵守他的道的人是有福的。 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. 第4节看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。 Dan ayat keempat dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. 什么是福？ Apa yang disebut sebagai berkat? 我们知道这个福，按照我们中国人啊，我们古代的人啊，对这个福啊，他们很有研究。 Dalam budaya Chinese, bagi orang-orang yang lebih senior, kata berkat atau bahagia ini memiliki suatu makna.
因为这个福的旁边有一个神字旁， Karena di samping daripada kata berkat atau berkat kebahagiaan ini ada huruf melambangkan Tuhan itu sendiri. 所以他们知道这个福是从天上来的。 Jadi dalam budaya Chinese, mereka tahu berkat ini sesungguhnya datang dari Tuhan. 正所谓福由天降， Dengan kata lain, berkat itu adalah sesuatu yang tercurah dari sorga. 所以许多我们如果看许多的中国人、华人，他们庆祝这个春节的时候，每一个家家户户都有一个福。 Oleh sebab itu di dalam setiap rumah orang Tionghoa ketika merayakan hari Chinese selalu ada tempelan kata-kata berkat atau bahagia ini. 而且他们知道福从天降，所以他们把福的字倒转吊起来。 Dan mereka juga mengetahui berkat ini datangnya dari sorga, datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu kalimat berkat ini selalu ditempel dengan huruf terbalik. 中国人他们知道这个福从天降，这个天是他们的神。 Orang Tionghoa mengetahui berkat ini datangnya dari sorga atau langit. Dan langit itu melambangkan Tuhan. 但我们知道，当然，这个神是创造宇宙万物的真神。 Dan tentunya kita tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang menciptakan langit beserta segala isinya. Langit bumi beserta segala isinya. 这个福从哪里来？ Berkat ini datangnya dari mana? 在圣经里面告诉我们， Di dalam Alkitab diberitahukan kepada kita. 他讲敬畏耶和华的人， Dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. 和遵行耶和华道的人， Dan orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. 是蒙福的人。 Adalah orang yang berbahagialah. 我们基督徒也不例外， Dan juga kita orang Kristen tidak luput akan hal ini. 很想到这个福， Ingin juga mendapatkan berkat ini. 成为一个蒙福的人。 Menjadi seseorang yang diberkati dengan limpah oleh Tuhan. 在圣经里面，这个福啊占了很多的数目， Di dalam Alkitab, kata berkat ini banyak sekali muncul. 有662次。 Kata berkat muncul 662 kali. 整本圣经的这个福的中心 Dan di dalam keseluruhan daripada inti Alkitab ini, 就是福音。 kekristenan mementingkan hal berkat atau kabar kebaikan atau kabar bahagia, kabar hak itu sendiri. 所以这个福是神所赐给我们的。 Jadi berkat ini adalah sesuatu yang dicurahkan Tuhan bagi kita. 凡是敬畏他， Berbahagialah orang yang taat kepada Tuhan. 凡是遵行他话的人， Berbahagialah orang yang hidup menurut jalan 是 Tuhan. 非常蒙福的。 Mereka lah yang disebut sebagai berbahagia. 在《生命记》28章第1节到14节， Di dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama sampai dengan ayat ke-14. 在那里有提到， Di sana disebutkan tentang 就是敬畏耶和华的人，他们所得到的福，所命定的福。 diceritakan bahwasanya berkat yang didapatkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan adalah berkat yang telah pasti adanya. 我们没有时间去思考，我们有时间在家里去参考《生命记》28章1到14节。 Saat ini kita tidak membahas dengan jelas akan Ulangan 28 ayat pertama sampai 14. 耶和华对以色列人说 Pada waktu itu Tuhan berkata kepada orang：“ 你 Israel, 就遵行我的话， kalau kamu hidup menuruti jalanku, 遵守我的道， engkau berpegang kepada perintahku, 你就蒙恩大福。 maka engkau akan mendapatkan berkat besar. 什么福？ Berkat seperti apa? 出也蒙福，出也蒙福， Artinya
Keluar masuk juga akan mendapat berkat. 进也蒙福。 Keluar ataupun masuk 你 semuanya 手 akan 中 diberkati 所 Tuhan. 做的一切事都蒙福， Segala apa yang kau lakukan akan diberkati Tuhan. 你的土产也蒙福， Lahanmu akan diberkati Tuhan. 你的牛羊牲畜都蒙福。 Ternak-ternakmu akan diberkati Tuhan. 哇，这么多啊！上帝所命定给他属于他的儿女的人， Semuanya ini telah disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup di jalan Tuhan. 但是我们要思考，我们怎么样得到这个福？ Namun kita juga harus merenungkan bagaimana kita bisa mendapatkan berkat ini. 在圣经里面记载， di dalam 谁是蒙大福的人？ Di dalam Alkitab sesungguhnya telah tercatat siapakah yang telah mendapatkan berkat besar ini, 就是阿伯拉罕。 yaitu Abraham. 阿伯拉罕他是一个神讲他是一个蒙福的人， Abraham dicatat sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. 不是单单蒙福啊， Bukan- 神说他是蒙大，有一个大福。 Bukan saja dikatakan diberkati Tuhan, tetapi diberkati dengan limpah. 为什么神会赐给阿伯拉罕这样大的蒙福？ Mengapa Abraham bisa mendapatkan berkat yang begitu besar dari Tuhan? 因为阿伯拉罕是敬畏耶和华， Karena Abraham adalah orang yang takut akan Tuhan 遵守他的道。 dan hidup menurut jalan 我们 Tuhan. 都知道，阿伯拉罕把以撒献祭的经历。 Dan kita mengetahui ada peristiwa di mana Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak. 神试炼阿伯拉罕， Dan saat itu Tuhan memberikan percobaan kepada Abraham. 神向阿伯拉罕说 Tuhan berkata kepada Abraham, 你带你的儿子， mari engkau bawa anakmu ini. 加上强调的就是你独生的儿子， Yaitu anakmu yang tunggal ini. 还有再加上你所爱的儿子 Yaitu anak yang engkau kasihi ini. 以撒， Yang bernama Ishak. 往摩利亚山去， Naiklah ke atas gunung Moria. 在那个山， Dan di atas gunung itu, 我要指示你， saya mau memberikan percobaan kepada kamu. 就是你要把以撒，你的独生爱子，你所爱的你的孩子，献为燔祭。 Yaitu di atas gunung Moria ini engkau harus mempersembahkan anak tunggal yang engkau sangat kasihi. Yaitu Ishak ini engkau harus persembahkan dia kepadaku. 燔祭， Dijadikan persembahan korban. 这个燔祭啊，旁边有一个火啊，是拿来烧的。 Kata persembahan korban ini di sampingnya mengandung kata api yang berarti persembahan korban dengan cara dibakar. 对阿伯拉罕来说， Bagi Abraham, 这一件的事情是非常艰难的。 semua hal ini adalah hal yang menakutkan dan menyusahkan dia. 神是给他在年老的时候有一个儿子， Di usia tua, Tuhan memberikan kepada dia seorang anak, 是他所爱的， adalah anak yang begitu dikasihinya. 又是他独生的一个孩子。 Juga adalah anak satu-satunya dia. 现在要把他献为燔祭， Sekarang harus dipersembahkan sebagai persembahan korban kepada Tuhan. 但阿伯拉罕听了神的话， Tetapi ketika Abraham mendengar akan perintah Tuhan, dia taat untuk melakukannya. 他毅然确然这样的就做了。 Dan dia melakukannya seturut dengan perintah Tuhan. 当他这样做的时候， Dan ketika dia melakukan hal tersebut, 神有声音 maka 从 suara 天上 Tuhan 向他说 berkata kepada dia, 现在我知道 sekarang aku tahu 你是敬畏神的人， bahwasanya engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. 因为你没有将你的儿子独生儿子而所爱的 Karena engkau tidak segan-segan mengorbankan anakmu yang tunggal yang kau kasihi itu kepadaku. 留下不给我的， Engkau sanggup dan engkau rela mempersembahkan yang engkau kasihi kepadaku. 所以
上帝向亚伯拉罕说：“论福，Jadi ya, Tuhan berkata kepada Abraham, 我要 hentikan, 赐福给你； maka saya akan memberikan kepadamu 论子孙， keturunan yang berlimpah. 你的子孙好像天上的星， Keturunanmu akan berlimpah-limpah seperti bintang di langit, 海边的沙， seperti pasir di tepi laut. 并且因做你的后裔啊，蒙福啊。 Dan semua keturunanmu akan diberkati dan memberikan berkat. 神说：“我为什么会赐给你这样的大福啊？ Mengapa Tuhan memberikan berkat yang begitu besar ini kepada dia? 因为你听了我的话， Karena dia telah mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan. 在这个听了我的话的言语里面， Dan di dalam kata mendengar suara Tuhan, 已经遵守了我的道。 engkau pun telah melakukan perintahku. 我们就在神的面前，我们想到在这个新村里面，我们要得到蒙福的人，是在神的面前敬畏他。 Biarlah sekali lagi kita mengingat bahwasanya di tahun baru ini, jikalau kita ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita harus taat kepada Tuhan. 第二点， Hal yang kedua adalah 我们要迎新送旧。 kita harus menyambut yang baru. 华人的风俗啊， Di dalam budaya orang Tionghoa, 要迎接新年的时候， kalau mau menyambut sesuatu yang baru atau tahun baru, 他们都要从家里面把旧的东西除掉， maka semua barang-barang yang sudah rusak atau barang-barang lama itu dibersihkan dan diganti baru. 换新的， Diganti menjadi barang-barang yang baru. 大扫除， Seisi rumah dibersihkan. 屋内里里外外做的清洁的， Semua dibersihkan sedemikian rupa. 房屋粉刷的清清洁洁， Semua perabotan, semua perkakas rumah dibuat menjadi bersih, sebersih-bersihnya. 许多的用具旧了丢掉， Perabotan rumah yang sudah rusak atau sudah lama dibuang, 换新的。 diganti perabotan baru. 当我们在新加坡读书的时候， Ketika kita studi di Singapura, 如果接近新年了， kalau sudah mendekati tahun baru, 很多的东西啊，都丢在垃圾桶里面， semua barang-barang yang rusak, barang-barang lama itu dibuang ke tong sampah. 因为他们要迎接新年， Karena mereka mau menyambut sesuatu yang 他 baru. 们感觉到这个旧的用具不要了，把它丢了， Sehingga barang-barang yang lama itu pun dibuang, 换新的， diganti menjadi barang yang baru. 每一件的东西都换新了， Semua hal-hal diganti yang baru. 感受到心中非常的这个换新的这个感想。 Dan tetapi mengenai hati ini, apakah kita juga mau menggantikannya menjadi hati yang baru? 他们会感觉到这个新的气氛， Ketika mengganti semua barang-barang lama menjadi baru, maka hati ini seolah-olah menjadi baru kembali. 有一句话叫“焕然一新”，完全换新的。 Ada pepatah yang berkata ganti semua menjadi yang baru. 所以他们就要预备所有的东西都是新的。 Jadi mereka mempersiapkan diri menyambut segala sesuatu yang baru. 在新年的时候， Sehingga di tahun baru, 旧的不可以穿， pakaian lama itu tidak boleh 要 dipakai, 穿新衣， melainkan harus memakai pakaian baru. 戴新帽， Mantel juga harus baru, Cuan topi sing baru, sie. sepatu baru. 才算是你过新年。 Barulah dianggap engkau sudah melewati tahun baru. 圣经里面告诉我们， Alkitab mengatakan kepada kita 《哥林多后书》第17节， di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, 节，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已经过，都变成新的了。 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 圣经非常的强调， Alkitab
memberikan sebuah penekanan, 如果没有在基督耶稣里面， kalau tidak berada di dalam Kristus Yesus, 你不能变成新的。 maka engkau tidak bisa mengganti yang lama menjadi yang baru. 虽然在你的屋子里面完全的换新， Walaupun sesungguhnya di rumahmu semua yang lama sudah dibuang dan digantikannya hal-hal yang baru. 它是有时间性的，有时间性的。那batas waktu， Ya, 这一个新，明年就不新了。 ya. Walaupun semua hal di rumah itu baru, sesungguhnya itu tidak memperbaharui engkau. 因为这个完全的新的是旧的， Ya, karena sesungguhnya semua yang lama ini adalah hal yang sudah rusak. 只有在基督耶稣的里面， Hanyalah di dalam Kristus Yesus, 能够变新的， engkau boleh berganti menjadi sesuatu yang 就 baru, 是成为新的人。 menjadi ciptaan baru. 以弗所书4章20到24节 Di dalam Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24, 这样子说： dikatakan kepada kita, 你们学了基督， ya, ketika engkau sudah belajar mengenal Kristus, 却不是这样。如果你们听过他的道，领了他的教，学了他的真理，就要脱弃你们从全行为上的旧人。这旧人是因失意的迷惑，渐渐变坏的。又要将你们的心智改变一新，并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的、仁义的和圣洁的。 Efesus 4 ayat 20 sampai dengan 24. Tetapi engkau bukanlah demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 圣经告诉我们，我们要穿上新人。 Alkitab mengatakan kita harus mengenakan manusia baru. 这个新的人是上帝所赐给你，在里面有新的生命。 Dan di manusia baru itu berarti Allah telah menganugerahkan kepada manusia baru itu kehidupan yang baru. 你的老我，你的旧人， Segala sesuatu yang lama di dalam diri manusia lamamu, 如果没有在基督的里面， kalau tidak di dalam Kristus Yesus, 你永远是旧人。 maka sesungguhnya engkau tetap adalah manusia lama. 什么是旧的人？ Apa yang disebut sebagai manusia lama? 就是有罪的人， Yaitu manusia yang terikat oleh dosa, 不圣洁。 manusia yang tidak kudus, kotor. 你要成为新造的人， Oleh sebab itu engkau harus menjadi manusia baru. 你必须到基督耶稣的里面。 Engkau harus tinggal di dalam Kristus Yesus. 第三， Hal yang ketiga, 我们要思考的就是因心还债啊！ kita harus belajar untuk boleh membayar hutang lama kita. 在圣经里面，彼得前书4章5节， Di dalam Alkitab, di dalam 1 Petrus ayat pasal keempat ayat kelima, 他们必在那将要审判活人死人的主交账啊，交账。 tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 当你要进入新年的时候， Ketika engkau memperingati tahun baru, 你要还清你的账， engkau harus membayar semua hutangmu. 你借人的账， Hutang-hutang yang telah engkau pinjam dari orang lain, 你还清， engkau harus bayar 你 sampai 才 lunas. 能够进入新的一年。 Baru engkau bisa memasuki tahun baru.
在一年的当中， Sepanjang tahun, 虽然有几个的节期可以还账， kita memiliki cukup banyak waktu untuk berhutang dan membayar hutang. 可以清理我们的账目， Kita boleh membayar, menyelesaikan hutang-hutang kita. 但是你要进入新年的这个年关啊，是最后的切线。 Tetapi hari-hari dalam memasuki tahun baru adalah hari-hari terakhir jatuh tempo bagi engkau untuk melunasi semua hutang-hutangmu. 若有人欠账， Kalau ada seseorang yang berhutang, 我们欠人方面， ketika kita berhutang kepada orang lain, 你办理不清楚啊，你不还清啊， kalau engkau tidak membayar lunas, 你不要休想在你过年的时候就很快乐的进到这个新春节里面欢欢喜喜、热热闹闹庆祝啊！ maka jangan harap di tahun baru di dalam perayaan Imlek yang meriah ini engkau bisa melewatinya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. 今天呢、这个世界的变迁呢、这个世界的变迁呢、 Hari ini berbagai perubahan dunia, 有很多的人欠账不要还债。 banyak orang yang berhutang tetapi tidak mau bayar. 当我们向一个人借账的时候、借钱的时候， Ketika kita meminjam uang kepada seseorang, 那个人要借我们呢， ketika orang itu mau meminjamkan 我们 kepada 就 kita, 欠了他的恩。 kita sesungguhnya telah berhutang jasa kepada dia. 我们又不还他钱， Ketika kita tidak membayar hutang kepada 我 dia, 们欠他不还他， kita berhutang kepada dia dan tidak membayar. 他向你要钱的时候、讨回的时候， Ketika dia meminta hutangmu untuk dibayar, 你不但不还， bukan saja engkau tidak mau bayar, 你还打他， mungkin engkau bahkan memukul dia, 告他进监牢， engkau menggugat dia sampai masuk pengadilan dan penjara, 你就欠了2次的罪案。 maka engkau sesungguhnya telah berhutang 2 kali lipat akan dosanya. 你得罪了他， Engkau telah menyakiti dia, 又得罪了神。 engkau berdosa kepada dia dan berdosa kepada 因 Tuhan. 此，一个人要进入这个新年的时候， Oleh sebab itu ketika seseorang mau masuk dalam tahun baru ini, 快点把你的账还清， maka selesaikanlah hutang piutangmu. 你才能够进入这个新年。 Maka engkau baru bisa memasuki tahun baru ini. 那么你在新年的时候 Sehingga di tahun baru ini, 非常的快乐， engkau bisa merayakan dengan penuh 因 sukacita. 为你的一生债已经还清。 Karena segala hutang piutangmu sudah engkau selesaikan. 但如果你没有还清， Tetapi kalau engkau tidak menyelesaikannya, 新年人家来打你的门了，扣你的门了， maka ketika tahun baru orang mungkin bisa saja mengetuk pintu rumahmu. 扣门的时候啊， Dan ketika mereka mengetuk pintu rumahmu, 你的心非常不安。 maka hatimu diliputi oleh hal-hal yang tidak mengenakkan. 你就要离开家，逃走避债。 Ketika engkau mau pergi meninggalkan rumah, 非常痛苦。 juga menyakitkan bagi dirimu. 圣经告诉我们，我 Alkitab 们每一个 memberitahukan 人 kepada 都 kita 欠了神的债。 Sesungguhnya kita manusia berdosa, semua orang telah berhutang kepada Tuhan. 这个债是什么债？ Hutang kepada Tuhan adalah hutang seperti apa? 就是罪债。 Karena ini disebut sebagai hutang dosa. 这个罪债是谁能够把我们还清？ Hutang dosa kita kepada Tuhan, siapakah yang bisa membayarnya kepada Tuhan? 我们如果不还清， Dan kalau kita tidak membayarnya, 我们在活人死人的面前是最现的现局。 maka dikatakan di dalam Alkitab, di hadapan orang hidup dan orang mati, kita terus mempertahankan 就 hutang 是在 kita, 神的面前， yaitu di hadapan Tuhan. 那个时候啊，你不能够推回了。 Pada waktu itu ketika kita sudah meninggal, kita tidak bisa menolak hutang ini kepada orang lain. 神要审判你， Maka engkau harus mempertanggungjawabkannya di hadapan 追 Tuhan. 讨你的债。 Adalah sungguh baik kalau hutangmu ini, 我们怎么样还我们的罪债？ bagaimana dibayarkannya?
我们必须靠着耶稣基督，信靠他。 maka kita hanya bisa bersandar penuh kepada Tuhan Yesus dan mengandalkan Dia. 因为耶稣基督已经为世人的罪定死十字架， Karena Tuhan Yesus telah membayar semua dosa-dosa, hutang-hutang dosa kita di atas kayu salib. 已经代替还我们的这个罪债。 Yesus telah membayar hutang-hutang dosa kita, menggantikan kita. 唯独信靠他， Hanya 接受他， Hanya dengan menerima Dia dan bersandar penuh mengandalkan Dia, 这个罪债耶稣才能够还清。 maka hutang-hutang dosa kita dianggap sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. 我们信主的人， Kita yang percaya kepada Tuhan, 我们已经接受耶稣的人， kita orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, 还有一个债啊， masih ada satu hutang lagi. 好像保罗讲的， Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, 就是福音的债。 yaitu hutang memperkabarkan berita Injil. 保罗说 Paulus berkata,：“ 我得死不得死，我得死不得死。” kesempatan ya, kesempatan hidupku adalah untuk memberitakan Injil, 总要传福音， harus pergi memberitakan Injil. 所以福音的债， Jadi hutang Injil 我们也要在上帝的面前交账。 juga harus kita bayar ke hadapan Tuhan. 弟兄姐妹们， Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, 我们感谢主， kita bersyukur kepada 感 Tuhan, 谢我们的主耶稣。 mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus 好 Kristus. 像刚才我们所唱的诗歌一样， Seperti hal yang kita nyanyikan tadi, 这一生啊，最美的祝福 seisi sepanjang hidup ini berkat yang paling besar 就 adalah, 是能够认识耶稣。 berkat terbesar adalah boleh mengenal Yesus Kristus. 这一生啊，最美的祝福 Sepanjang hidup ini berkat yang paling besar 能够相信耶稣基督。 adalah boleh percaya kepada Tuhan Yesus. 我们非常的在神的面前，我们非常的感谢主。 Betapa bersyukurnya kita di hadapan Tuhan kita. 因此，我们在这个新年里面，我们好好的默想， Mari di dalam perayaan Tahun Baru Imlek ini kita sekali lagi boleh merenungkan 我们能够在这个迎春里面怎么样接福啊？ bagaimana kita bisa mendapatkan berkat di Tahun Baru Imlek ini, 就是敬畏耶和华，遵行他的道， yaitu taat kepada Tuhan dan hidup menurut 我 jalannya. 们就变为有福。 Maka barulah kita mendapatkan berkat itu. 我们在这个新春里面，我们怎么样的来迎新送旧？ Bagaimana di tahun baru ini kita bisa menanggalkan sesuatu yang lama dan mendapatkan hal yang baru, 成为新人、旧人， menjadi manusia baru menanggalkan manusia lama. 你怎么样得到新人，而 Bagaimana 除去你的旧人？ Bagaimana engkau bisa mendapatkan manusia baru dan membuang manusia lamamu, 就是在耶稣基督的里面， yaitu hidup di dalam diri Yesus Kristus. 你怎么样要进这个迎春的时候还清你的罪债？ Dan bagaimana di tahun baru Imlek ini engkau bisa membayar lunas semua hutang-hutangmu, 就是耶稣基督接受他，信靠他。 yaitu hutang dosa kita hanya bisa dibayar dengan menerima Yesus Kristus dan hidup mengandalkan Tuhan. 他的宝血 Darahnya yang kudus 洗净我们一切的罪。 membersihkan seluruh dosa kita. 在这个新冠病毒的情况里面， Di dalam hari-hari ini, 我们怎么样来庆祝新年？ bagaimana kita bisa memperingati tahun baru? 我们成为神的儿女，我们怎么样在这个新冠病毒的情况里面度这个新年？ Sebagai anak-anak Tuhan di dalam keadaan dunia yang begitu porak-poranda ini penuh dengan sakit penyakit dan pergumulan, bagaimana kita bisa memperingati tahun baru Imlek ini? 我们到什么地方来庆祝我们的这个新年？ Bagaimana caranya kita memperingatinya? Dengan pergi kemanakah kita bisa memperingati tahun baru? 答案就是在我们的家。 Jawabannya adalah kita memperingatinya di rumah saja.
家是我们安乐的所在。 Rumah adalah tempat di mana kita bisa merasakan 安乐非常 keberadaan yang 安。 bahagia, keberadaan yang penuh damai sejahtera. 如果我们想到没有新冠病毒的时候啊，新年啊，家是没有人的嘞。 Kalau kita seseorang yang tidak memiliki kebahagiaan ataupun sukacita, maka di rumah kita tidak bisa mendapatkan, maka kita sesungguhnya tidak bisa mendapatkan hal tersebut. 许多的人在过年的时候，家是关门的， Banyak orang ketika merayakan tahun baru, mereka menutup pintu rumahnya. 没有人的，没有人在家， Tidak ada orang di dalam rumah tersebut. 他们都是出到外国， Mereka pergi berliburan ke luar negeri. 去外面旅行， Mereka jalan-jalan ke tempat lain. 到处都去许多的地方去作乐犯罪，作乐犯罪，犯罪。 Ya, mereka pergi ke banyak tempat untuk menggantikan dosa dia. 没有在家里好好的过年。 Tidak melewatkan tahun baru dengan baik-baik di rumah. 我们感谢上帝哦，上帝有他的美旨， Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kepada kita 所 anaknya 以 yang 今 tunggal. 年呢、 Sehingga tahun ini 这个春节啊，非常的美，大家都到家里过年。 tahun baru ini begitu indah karena semua orang merayakannya di rumah. 到家里怎么过年呢、 Kita melewati tahun baru di rumah. 我们能够与家人一起献上感恩的祭， Kita bisa berkumpul dengan seisi keluarga kita mempersembahkan puji syukur kepada 我 Tuhan. 们的家庭的祭坛要把它燃烧，献上感恩的祭。 Seisi rumah kita berkumpul bersama dan dijadikan sebagai mezbah yang mempersembahkan ucapan syukur kepada Tuhan. 感谢上帝， Puji syukur kepada Tuhan. 保守我们岁首到年终都平平安安。 Biarlah dia sendiri yang boleh melindungi kita dari awal tahun sampai akhir tahun penuh dengan damai sejahtera. 家和万事兴。 Tuhan, rumah dan juga kesempurnaan. 如果家庭里面 Kalau di dalam rumah tersebut 大家都和睦， semuanya rukun dan damai, 那个美呀、那个善啊，美和善啊， maka itu merupakan sesuatu yang sangat indah sekali dan sangat baik sekali. 所以圣经说：“看呐，弟兄和睦同居是何等的美，何等的善。” Maka firman Tuhan mengatakan, kalau sekeluarga hidup dengan rukun dan damai itu adalah betapa bahagianya. 上帝给你机会在家里面过年， Tuhan memberikan kesempatan bagi engkau melewatkan tahun baru di rumah, 在家的成员当中， di tengah-tengah keluargamu. 有婆媳之间不和，婆媳就是婆婆和媳妇， Oh, oke. Di dalam rumah tangga itu adalah mertua dan menantu, 有夫妻不和， ada suami istri, 还有家庭里面有一些的纠纷事情发生，家庭里面有一些的事情发生， dan ketika terjadi hal-hal di dalam keluarga, 这个是最好的机会了。 ya ini adalah kesempatan bagi kita. 大家一起在神的面前，我们一起和睦。 Adalah hal yang paling bahagia kalau di dalam rumah terjadi relasi antara keluarga kita. 把旧的事把它除掉， Bisa berkumpul meninggalkan sesuatu yang lama. 我们一起在神的面前彼此的认罪，彼此的包容。 Biarlah di dalam Tuhan seisi keluarga bisa bersatu mengiarakan dosa kita kepada Tuhan dan kita saling merangkul satu dengan yang lain. 何其美，何其美！ Betapa indahnya hal tersebut. 我们能够在家庭里面，哇，这个全家都敬畏耶和华。 Kita bisa seisi keluarga membangun satu mezbah yang boleh taat kepada Tuhan. 好像约书亚向以色列的群众说：“
sama seperti Yosua ketika berbicara di hadapan orang 他说 Israel. 至于我和我的家，我 Tetapi- 必定侍奉耶和华。 Tetapi aku dan seisi keluargaku akan berbakti kepada 当 Tuhan 你 saja. 全家都侍奉耶和华的时候， Dan ketika seisi keluarga kita menyembah Tuhan, 你就全家得救了。 maka seisi keluargamu diselamatkan oleh Tuhan. 所以圣经说，当信主耶稣，你和你的家都必得救。 Maka ketika seisi keluargamu menyembah Tuhan, maka seisi keluargamu itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. 我们看见这一种的过年啊，在家里面啊，我们是多么的幸福，我们是多么的快乐， Maka- 在神的面前。 Ketika bisa memperingati tahun baru di dalam rumah, betapa sesungguhnya kita adalah berbahagia. 求主祝福他的话， Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati firman-Nya. 我们祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 主啊，我们非常的感谢你，因为你的慈爱是永远长存，因为你的信是何等的广大，你赐给我凡敬畏你的人，遵行你道的人，是这样的蒙福。我们感谢主引导我们，保守我们，在过去的时日，你都一一的带领我们经过，能够进入我们的农历新年，我们的脚步踏进这个农历的新年的第一天。求主怜悯我们，求主帮助我们，给我们有主你的同在，给我们靠着你往前走，让我们能够得到力上加力，恩上加恩，走我们天国的路程，直到能够见你的面。奉靠我主耶稣基督的圣名所求了，阿门。谢谢。我们要奉献，奉献的同时，我们唱诗第4首，感谢神来回应上帝的话。感谢神是我救赎主，感谢神丰富一杯，感谢神过去的同在，感谢神住在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神凄凉秋季，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我安宁，感谢神祷告梦应允，感谢神为梦垂听，感谢神我曾经风暴，感谢神蒙我刚硬，感谢神赐我苦役了，在绝望里的安慰，感谢神赐无限航天，感谢神无比慈爱，感谢神赐无旁玫瑰，感谢神玫瑰有刺，感谢神赐家庭温暖，感谢神有福盼望，感谢神赐喜乐忧愁，感谢神属天平安，感谢神赐明天盼望，要感谢直到永远。我们来起立，mari kita bangkit berdiri，我们以感恩的心献上我们的奉献，我们同心祷告。创造我们的天父上帝，
救赎我们的恩主，我们满心感谢赞美你，在你丰富的供给我们，使我们福杯满溢，一无所缺，是何等感恩的事！今天在华人春节感恩崇拜里，我们来到你的面前，要透过奉献来纪念你，纪念你一切得活财的力量，都是从你而来的，是你亲手赐给我们的。愿你按着你的心意，使用这一切的奉献，赐福你的教会，赐福你的事工，赐福你每一个的仆人，也赐福我们的家庭、工作与事业。亲爱的主啊，我们也愿意把自己的心奉献给你，求你亲自来悦纳，也求你祝福我们常有一颗感恩的心，常做你所喜悦的事。祷告是奉求主耶稣圣名的求，阿们。生命建材从主而来，真心献上求主悦纳，我愿天天为主而活，感谢主啊，阿门。我们一起来唱第5首。我要唱耶和华的大慈爱，我们唱中文一遍，印尼文一遍。我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱耶和华的大慈爱，用我口叫人知道你大心事，你大心事，用我口叫人知道你大心事，直到永远万代。我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱，我要唱，我要唱耶和华的大慈爱，到永远我要唱耶和华的大慈爱。Mau puji kebesaran kasih setiamu ku puji, ku puji. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau selamanya memujimu. Mulutku mewartakan kasih setia dan rahmat-Mu, maka orang lain tahu kasih setiamu selamanya. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku puji, ku puji. Ku mau puji kebesaran kasih setiamu, ku mau selamanya memujimu. 愿主耶稣基督人会上帝的慈爱、圣灵的感动交通，常们众人同在，从今时直到永永远远。阿们。阿门。
各位亲爱的弟兄姐妹，大家平安， Dan salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 新春蒙恩 Selamat Tahun Baru Imlek. 爱主更深。 Biarlah kita boleh lebih mengasihi Tuhan lagi. 哎呀，我们谢谢林师母今天早上分享神的话语 Kita。mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Ibu Pendeta Fajar Lim. 愿上帝的话来祝福我们每个人， Biarlah kalimat-kalimat firman Tuhan boleh mencukupkan, boleh memberkati kita semua. 让我们也是能够明白怎么样过这个新 Sehingga 春。 kita boleh lebih mengerti lagi bagaimana kita bisa melewati tahun baru ini. 各位亲爱的弟兄姐妹们， Bapak Ibu Saudara-saudari 我们也 terkasih. 谢谢今天早上参加服侍的弟兄姐妹们。 Kita suka mengucap syukur, berterima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam pelayanan. 愿上帝祝福你们。 Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati Anda semua. 哎呀，希望我们每个人在家里也是充满上帝的恩典、 Biarlah 上帝的喜乐。 Kita semua yang di rumah juga boleh diliputi oleh sukacita dan berkat dari Tuhan itu 呀， sendiri. 各位亲爱的弟兄姐妹们，礼拜天10点早上我们还有聚会。 Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kebaktian hari Minggu pukul 10 pagi tetap kita lakukan 所 seperti 以我 biasa. 们一起来敬拜我们的神， Mari kita bersama-sama berbakti kepada Tuhan. 我们也是记得要保护我们的身体。 Dan juga kita harus ingat terus untuk boleh menjaga kesehatan kita. 愿上帝祝福你们， Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita semua. 再见。 Sampai jumpa.